श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध तृतीय अध्याय। राजवाच एमंते विदेह राजन मने विचारे तत्व ज्ञान आनंदे सिरे कर देई बोलंती निस्तरिली मुहि तुम्भे निर्मल मुनि गण कह हे भकत लक्षण कि रूपे भ्रमंती जगते कृष्ण भजन अनुमते किबा कहन्ति वाक्य सार कि धर्म करन्ति आचार ताहाकु जानी बाके मन्ते कहसु दया जेबे मोते। मुनिवाच मुनि बोलन्ति ताहा शुणी शुण विदेह नृपमणि कृष्ण भजन ए संसारे प्रचरे त्रिविध प्रकारे उत्तम मध्यम प्राकृत जाहार लक्षण जेमंत ताहा कहिबा शुण एबे राजन पचारिलु जेबे सकल देहे नारायण बसंती अनादि कारण से नारायण देहे जेते बसंती भाव अनुमते ए भावे दृढ़ जार मन से प्राणी भकत उत्तम जन्म मरणे जार मन न मणे क्रिया अभिजान स्वजाति कुल धर्म वर्ण ए अहंकारे न हे छन्न उत्तम लक्षणता जानी भकत मध्य परिमाणी जाहार सुत बित देहे परम आत्मा बुद्धि हुए सकल जीवे सम बुद्धि उत्तम भाव ए प्रसिद्धि केबे हेनु हे ज्ञान भ्रम से प्राणी नारायण सम सिद्ध जोगींद्र मुनि गणे चिंतन्ति जे हरि चरणे शिव विरंचि जार पादे ध्याने भजन्ति अप्रमादे से प्रभु पादे नित्य चिंती लवे निमिषे न छाड़न्ति नुहन्ति माया रे मोहित से प्राणी महाभाग्यवंत विष्णु भक्ते से प्रधान ता देखी निस्तरिले जन कृष्णर पाद नख पंती चंद्र किरण प्राय ज्योति से जार हृदय प्रकाशे अशेष घोर दुख नाशे मध्यम भाव एबे शुण जेबे अर्चई नारायण हरिर पादे सेवा कले भक्ति संभूत बुद्धि धरे संसार मध्य जेते जन
समस्त हृदय भगवान सत सत कर्म करे ए भाव हेतु न विचारे सुप्रिय भावे दया करे अहम पंडित हेतु धरे जे प्रिया प्रिय शत्रु मित्र ए सर्वकृष्ण ए सर्वत्र एणे न होई अहंकारी मनरे दोष गुण धरी मात्र न धरे गुण दोष घेनिया पणा श्रेष्ठ अंश कर्म करई विधि मते फल आकांक्षा करि चिते परे कहई दुई मत आपणे नाही से कर्तृत्व प्रतिष्ठा गुणे करे सम एणु से बोलाई मध्यम प्राकृत भाव एवे शुण जेबे पूजई नारायण केवल लौकिकर मते श्रद्धा न थाई अंतर्गते न सेवे विष्णुर भकत इतर देखे सर्वमत मनरे अहंकार भरी दंडे विचारे भक्ति करी एहा प्राकृत बोली कही तथापि भक्त से बोलाई एणु जे जेते भावे भोजे हरिता हृदय न तेजे चित्ते चिंतिले क्षणे मात्र हरई अशेष दुरित से हरि पाद हृदय धरी भकत दुस्तरु निस्तरी शुण विदेह मोहिपति विविध वैष्णवंक रीति एकादशरे कृष्ण रस कहिला जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कन्धे त्रिविध वैष्णव कथनं नाम तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय। निमिरुवाच बोलन्ति निमि पुण्य देहा जगन्मोहिनी विष्णु माया ए रूपे संसारे प्रचरे प्राणी के मनते तहु तरे गोविंद कथा सुधा पान शुणी संतोष नुहे मन विष्णु माया रे मुहि भ्रमी जन्म मरण पथ श्रमी तापे तापित मोर देह अमृत पान मोते दियो हरि कथने मोते रख ता शुणी बोले अंतरिक्ष अंतरिक्ष उवाच शुण राजन शुद्ध चेता जे विष्णु मायार व्यवस्था के जानी पारे बा संसारे शुण कहिबा तो गोचरे अनादि पुरुष अनंत जे सने सृजिला जगत निर्लेप प्रभु भगवान मायार परम कारण संसारे क्रीड़ा इच्छा करी भावे ईश्वर रूप धरी ईश्वर तेज अंतराळ तक्षणे उपजिला काल काल शरीर आत्मा जात से नुहे विष्णु माया ग्रस्त आत्मा समीपे आश्रा करी जीव पूजे माया धरी से जीव ईश्वर आयत त्रिगुण माया रे जंत्रित
ଏ ଜୀବ ମାୟା ଦେହେ ଥାଇ ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ସମ୍ଭବଇ ସେ ପୁଣ ମାୟା ମୋହ ଆଦି ଜଗତେ କାରଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସେ ମାୟା ଜୀବକୁ ନାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବଳେ କ୍ଷୋଭ ପାଇ ଯେ ସନେ ନାର ବିମ୍ବ ଜଳେ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ବାୟୁ ବଳେ ସେ ରୂପ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱର ମାୟାରେ ପ୍ରବେଶ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ଜୀବ ଭ୍ରମଇ ମାୟା କଳ୍ପେ ଜୀବ ବିଷୟ ଭୋଗର୍ଥେ ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚ ଏ ଜଗତେ ସୃଷ୍ଟି କରଇ ଭଗବାନ ସେ ମାୟା ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଧାନ ବସଇ ଜୀବନ ସମୀପେ ନିର୍ଲୋପ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ଜୀବକୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅନ୍ତରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଥାଇ करे कराए सर्वकर्म जे वेद विधि निज धर्म संग नुहई कर्म फले नलिनी दल जेन्हे जले जीव ईश्वरे बस होई इंद्रिय अर्थे भोग पाई देह को करे अहंकार बोलई सर्वकर्म मोर एणु ईश्वर अधीने पड़ई शरीर बंधने बोलई करू अछि मुहि मोठारु कर्ता भिन्न नाही देह बंधने होई भ्रम करई नाना मते कर्म देह वियोगे कर्म घेनी जन्म लोभ होई नाना जोनी अशेष देह कर्म भोजे दुर्गम दुख सुख भुंजे जाबत माया नुहे होत ताबत दुख सुख ग्रस्त भव संकटे ही मते भ्रमई सुख दुख पथे ए विष्णु मायार विधान शुण हो विधे हो राजन जे निराकार आदि अंत निर्गुण नित्य सुखानंद प्रलय काले तेजराशि बेगे ब्रह्मांड मध्य पशि अनादि निधन से हरि सृष्टि प्रलय अधिकारी शत बरस वेद मते जलन बरसे जगते द्वादश सूर्य शून्य रहे तीन भुवन तेज दहे अनंत मुख अग्नि जात दहई पाताल समेत दहन अन्ते मेघ माल मिलंती बरस मंडल संवर्त नाम से बहंती शत बरस बरसंती धारा बरसे घोर बाए प्रमाण हस्ती शुंढ प्राय जल विहुने सृष्टि नाश ता देखी विराट पुरुष तक्षणे छाड़ी त्रिभुवन ब्रह्म शरीरे हुए लीन भूत विकार पंच गुण त्रिगुण अहंकार पूर्ण महत देहे विश्रामयी प्रलय न पारई सही से पुणी माया अवसान
ପ୍ରକୃତି ଦେହେ ହୁଏ ଲୀନ। ଏ ମାୟା ଜଗତ ମୋହିନୀ ଖଳଇ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଜନି। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ଭିଆଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ଏମନ୍ତେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ ନିମି ବୋଲଇ ତାହା ଶୁଣି। ନିମିର୍ବାଚ ଦୁର୍ବୋଧ ଈଶ୍ୱରର ମାୟା ମୂଢ଼କେ ମନ୍ତେ ଜାଣେ ତାହା। ସେ ମାୟା ନିସ୍ତାରକେ ମନ୍ତେ ଉପାୟ ଥିଲେ କହ ମୋତେ। ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବୋଲେ ଶୁଣ ରାୟ କହିବା ଯେ ଅବା ଉପାୟ। ଦୁଃଖ ବିନାଶୀ ସୁଖ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜେ ଅଖଣ୍ଡ ତନୁ ବହି। ଏମନ୍ତ ଥାଇ ଗୃହ ବାସେ କର୍ମ କରଇ ଫଳ ଆସେ। କାମିନୀ ସଙ୍ଗେ କଲେ ଭାବ କେବଳ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର ଲାଭ। ମରଣ ପଥ ହେତୁ ଧନ ତାର ଅର୍ଜନେ ନିତ୍ୟ ମନ। ଅନେକ ଦୁଃଖେ ତା ସଞ୍ଚଇ ନିଷିଦି ବସେ ମନ ଦେଇ। ନିରତେ ହୃଦୟ ନିର୍ଦୟ ଏଣୁ କି ଧନ ଦୁଃଖମୟ। ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ। ସୁତତନୟ ଦାରା ଦାସ ଏ ସର୍ବ ବିଜୁଳି ପ୍ରକାଶ। ଏହାଙ୍କ ସ୍ନେହେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପୋଷଇ ଦୁଃଖ ଭାର ବହି। ଏ ପୁଣି ଯାନ୍ତି କର୍ମ ପଥେ ଶୋକ ସନ୍ତାପ ଦେଇ ଚିତେ। ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲାଭ ଏହି ଏ ଭାବ ମୂଢ଼ ନ ଜାଣଇ। ଉଭୟ କୂଳ କରେ ନାଶ ଏହି କାରଣେ ଗୃହବାସ। ଗୃହୀ ସ୍ୱଭାବେ ପୁଣ୍ୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗେ ବସନ୍ତି ଦେହ ଧରି। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ସେ ପୁଣି ନୁହନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ। କ୍ରମଶ ଭୋଗ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ କର୍ମ ସରିଲେ ଭୋଗ କାହିଁ। ପୁଣି ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ତମେ ଗତ ଆଗତ ପଥ ଶ୍ରମେ। ଏକଥା ବୁଝି ଗୁରୁ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କରିବ ପ୍ରମାଦେ। ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରା କରି ଗୁରୁ ବଚନ ଶିରେ ଧରି। ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନେ ରତ। ସମଦରସି ନିଷ୍ଠା ପର ତପକ ଶଣ ସହେ ଧୀର। ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣି ଚିତେ। ଏମନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଦେ ଭଜି ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି। ସେବା କରିବ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବ ମତେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସଙ୍ଗୀ ପ୍ରେମ ପୁଲକେ ତନୁ ଭଙ୍ଗୀ। ମନ ନଥିବ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ଥିବ ନିତ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦୟା ହୃଦଗତେ। ନିରତେ ପ୍ରେମ ମିତ୍ର ଭାବ ଏ ଆଦି ଯତନେ ସାଧିବ। ଶୌଚ ତପ ଦୟା ଗୁଣ ମୌନ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସନ। କପଟ ତ୍ୟାଗ ସମଦମ ଏ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ।
ଜଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ଚାହିଁ ଉଦାସ ମତେ ଦେହ ବହି ନିଲୋଭେ ସର୍ବ ସଙ୍ଗେ ଥିବ ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମ ହିଁ କରିବ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ଗୃହୀ ମେଳେ ନ ପଶି ରହିବ ନିରୋଳେ କର୍ମେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେବ ସେ ଭାବେ ଉଦର ପୋଷିବ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୁଣ ଦୋଷ ମୁଖେ ନ କରିବ ପ୍ରକାଶ ମନ ବଚନ ଯେବେ ନମି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରେ ହେଉଥିବ ଶ୍ରମୀ ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ କେବେ ନଥିବ ପାଷାଣ୍ଡେ କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଗୁଣ ନିରତେ ଗାୟନ ଶ୍ରବଣ ଦେହ ସ୍ୱଭାବ କରି କର୍ମ ବେଦ ବଚନେ କୁଳ ଧର୍ମ ସକଳ କୃଷ୍ଣେ ସମର୍ପିବ ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତେ ସୁଖେ ଥିବ ସ୍ୱଧର୍ମେ କରି ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଯେ ବସ୍ତୁ ପରମ ଆତ୍ମନ ଯେ ଅବାସୁତ ଦ୍ୱାରା ଧନ କୃଷ୍ଣେ କରିବ ସମର୍ପଣ ସର୍ବ ସମ୍ପଦ କୃଷ୍ଣେ ଦେଇ ଉଦାସ ମତେ ଦେହ ବହି ଯତ୍ନ କରିବ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଶ୍ରଦ୍ଧେ ଗୁରୁ ବଚନ ଶିରେ ଧରି ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେବା କରି କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନିରତେ ଶ୍ରବଣ କଥନେ ସେବା କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ଜନେ ପବିତ୍ର ବିନୟ ବଚନେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସାଧୁ ଜନେ ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ନିର୍ମଳ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ ଯେ ନାମ ଜଗତେ ପବିତ୍ର କ୍ଷଣେ ବଞ୍ଚଇ ଅନୁବାଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ଜନ୍ମେ ହୃଦେ କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତ ଜଡ଼ମତି ଦେହ ପୁଲକେ ରୋମପନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ ସ୍ମରେ ରୋଦନ କରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ କ୍ଷଣେ ହସଇ କ୍ଷଣେ ନାଚେ ଘନ ଗର୍ଜନ କରେ ଉଚ୍ଚେ କ୍ଷଣକେ ଗାଏ ଗୁଣ ଗାଥା ହୁଙ୍କାରେ ଅଲୌକିକ କଥା ସକଳେ ହରି ଗୁଣ ଗୁଣୀ ଚକ୍ଷୁ ସଂହାରି ହୋଏ ତୁନି ଏ ନାନା ଧର୍ମ ଭାବ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ସେବନେ ପାଇ ଦୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଭକତି ଲଭେ ଅପ୍ରମାଦେ ସେ ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ଏମନ୍ତ ବିଦ୍ୟା ହରଣ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ରସ ନିମି ମନରେ ହୋଇ ତୋଷ ବୋଲଇ ମୁନି ଗଣ ଚାହିଁ ଆନନ୍ଦେ ଶିରେ କର ଦେଇ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସଂସାର ପରମ କାରଣ ଏକୁ ଅନେକ ରୂପ ଧରି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ମୁରାରି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମୋତେ ଦୟାବହ ସେ ନାରାୟଣ ରୂପ କହ ଦେଖି ରାଜାର ସାଧୁ ପଣ ପିପଳାୟନ ବୋଲେ ଶୁଣ ସେ ନାରାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ କହିପାରିବ କେଉଁ ଜନ
जामाया संसार कारण सृष्टि पालन संहारण हेतु हेतु से बोलोई स्वप्न जाग्रते भेद नहीं सुसुप्ति बोधहीन जानी बाह्यंतर परिमाणी देह इंद्रिय पंच प्राण ए आदि अंतर कारण तेणे विषय संचरती जार आश्रय जीवंती ब्रह्मांड कोटि कोटि मात्रे घटन करे निज गात्रे भूत भविष्य वर्तमान सर्जई करी अनुमान संपूर्ण सर्व जीवे बसे काहारी संग तेन मिसे मन वचन जार देहे पशि न पारंती उपाय नयने जाहा न देखई इंद्रिय गणे भेद नाही आवर मन बुद्धि प्राण जाहार देहे हंती लीन से पुणी न पारंती चिंती अनेक दूरे से रहंती अग्निकणिका तेज बळे जेन्हे उड़ंती अंतराळे पवने दश दिगे जानती पुणी अनळे न पसंती कोटि ब्रह्मांडे ही मते जाहार देहे होंती नित्य एमंत महिमा जाहार ताहाकु के करे गोचर शब्द ब्रह्म थाई दूरे से पुणी बुद्धि अनुसारे नाना प्रपंच ए जगते विधि निषेध ज्ञान पथे जगते भ्रमाई भ्रमाई से ताकू तते न जानई प्रथमे एक ब्रह्म थिला द्वितीय प्रकृति होइला प्रकृति तहु पुत्र जात जाहाकू बोली ज्ञान तत्व तार समीपे जीव जात से जीव कर्मर आयत से ब्रह्म थाई एक सोरे मायार नाना शक्ति धरे खेलई नाना रूप धरी सुख आनंदे मोद भरी तु जेबे बोलु ब्रह्म एक से पुणी प्रकाशे अनेक क्रीडार अन्ते सर्वनाशे केवल रहे अवशेषे किंपानु हई ब्रह्मबोध आगम निगम प्रमाद एमंत करू जेबे मने शुण कहिबा सावधाने नित्य निर्गुण भगवान से नुहे आदि अवसान जार क्षय वृद्धि नाही अल्प बहुत नुहई जे नित्य रूपे थाई आधि उपाधि जार नाही नित्य आनंदमय साखी संसारे एते मात्र लेखी मनरे कल्पना जगत जे रूपे देखी नाना मत कीट पतंग तरु तृणे बसई शरीर प्रमाणे समे बसई सर्वदेहे स्थूल नयने भेद नहे ए रूपे ब्रह्मा परिमाणी
ଯାହା ନୟନେ ଦେଖି ଶୁଣି ମନେ ଗୋଚର କରୁ ଯେତେ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ। ସେ ନାରାୟଣ ପଦ୍ମପାଦ ହରଇ ବିଷୟା ବିଷାଦ। ସେ ପାଦ ଯାକୁ ଦୟା କରେ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମଇ ତା ହୃଦୟରେ। ଘୋର କଳୁଷ ଦେହୁ ନାଶେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶେ। ଦର୍ପଣେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେହ୍ନେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶେ ତାର ମନେ। ଏମନ୍ତ ରୂପ ଭଗବାନ ତୁ ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଶୁଣ। একথা সাধু মুখ শুনি রাজা যে মনে পরিমাণি। নিমিজে শোক গদ গদে আনন্দে নমি মুনি পাদে। নিমির্বাচ ବୋଲଇ ଶିରେ ଦେଇ କର କୋମଳ ବଚନ ଗଭୀର। ଭୂମୁନି କହ କର୍ମ ଯୋଗ ଯେଣେ ଖଣ୍ଡଇ ଭବ ରୋଗ। ଯେ କର୍ମ ସର୍ବରୋଗ ନାଶେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରକାଶେ। ଜୀବନିଷ୍ଠରେ ଯାହା କରି ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ନର ହରି। ସେ ଯୋଗ କହ ମୁନି ଗଣେ ନମଇ ତୁମ୍ଭର ଚରଣେ। একথা ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ସ୍ନେହ ପୁଥିଲି ପୁତ୍ର ଭାବେ। ସେ ମୋତେ ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଏବେ ସୁଦୟା ତୁମ୍ଭେ କର। ଆବିର ହୋତ୍ର ତାହା ଶୁଣି ବୋଲଇ ଶୁଣ ନୃପମଣି। ଆବିର୍ହୋତ୍ର ଉବାଚ ଯେ କର୍ମ କର୍ମ ବିକର୍ମ ଏତିନି କହନ୍ତି ନିଗମ। ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟେ ଚାରି ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ନୁହେଁ ଭେଦ। ଏଣେ ମୋହିତ ସର୍ବଜନ ନ ବୁଝି ବେଦର ବଚନ। ପରମ ସୁଖେ ଧର୍ମ କହେ ଯେହ୍ନେ ପୁତ୍ରକୁ ବାପ ମାଏ। ଔଷଧ କଟୁ ତିକ୍ତ ଆଣି କହନ୍ତି ନାନା ଚାଟୁ ବାଣୀ। ମଧୁର ବସ୍ତୁ ଥୋଇ ତଳେ ଲୋଭେ ଭୁଞ୍ଜାନ୍ତି ତାକୁ ବଳେ। ତେଣୁ ହରଇ ତାର ରୋଗ ଆନନ୍ଦେ କରେ ସୁଖ ଭୋଗ। ବେଦ ବଚନ ଏହି ମତେ ଯାହା କରନ୍ତି ଏ ଜଗତେ। କହନ୍ତି ନାନା ମତେ ବାଣୀ କର୍ମର ଫଳ ପରିମାଣି। ସେ ଫଳ ଲୋଭେ କରେ କର୍ମ କର୍ମେ ତା ହୁଏ ମତି ଭ୍ରମ। ଏହାକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଜାଣ ଏ ଧର୍ମ ନିଗୂଢ଼ ପ୍ରମାଣ। ଯେ ନ କରଇ ବେଦ ବାଣୀ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ ଶୁଣି। କରନ୍ତି ମୂର୍ଖ ବାକ୍ୟେ ଗତି ସେ ନର ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ଅକର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି ବିକର୍ମ ଶୁଣ ନୃପମଣି। ଭେଦ କରନ୍ତି ବେଦ ପଥେ ପାଷାଣ୍ଡ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମତେ। ନିନ୍ଦନ୍ତି ବେଦ ବାକ୍ୟ ନିତେ ପାଷାଣ୍ଡ ବାଦ ଅନୁମତେ। ଉଭୟ ଲୋକ ତାର ନାହିଁ ନିରାଶେ ଥାନ୍ତି ଦୁଃଖ ସହି। କର୍ମର ମତ ଏ ବିଚାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର। ଯେ କର୍ମ କହେ ବେଦ ମତେ ଆନନ୍ଦେ ତାହା ଧରି ଚିତ୍ତେ। କର୍ମ ସମ୍ପାଦି କର୍ମ ଫଳ ଯେ ଭାବେ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ। ସେ ଫଳ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେଇ ଚିତ୍ତେ ଯେ ଭକ୍ତି ଭାବ ବହି। ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମହାମତି ଦୁର୍ଲଭ ମୁକ୍ତି ସେ ଲଭନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରର ବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ପରିମାଣି।
ବେଦ ଧରନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ଫଳ ଏ ଆଦି କର୍ମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ଏଣୁ ଏ ବେଦ ମାର୍ଗେ ତରି ଏକାନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗୁରୁ ବଚନ ପରିମାଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣେ ଏଣୁ ଏ ମାୟା ଜାଲ ଛେଦି ଚିତ୍ତୁ ସଂଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦି ନିର୍ଭୟେ ସଂସାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତରନ୍ତି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ପରମାର୍ଥ ଗୁରୁ ବଚନ ଧରି ଶିରେ ଈଶ୍ୱର ରୂପ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିମା କରି ନାନା ମତେ ଯେ ବିଧି ବିଧାନ ଭକତେ ଦାରୁ ପାଷାଣ ଧାତୁ ମଏ ଲେପ ଲେଖନ ଯେତେ ହୁଏ ଏ ଆଦି ଯେତେ ଅନୁମାନେ আগম নিগম বচনে যে রূপ দেখি রহে মন ভাবে ভজন্তি সাধুজন এমন্তে প্রতিমা করাই উত্তম শুভ রাজ্যে থই নির্মল জল নদী কূলে নিরুপদ্রব্য ভূমি স্থলে নির্মল কল্পিত আসনে বসি স্থাপিব শুদ্ধ মনে এ আদি নিগম বচনে যেবা মিলিব বর্তমানে কুশচর্মাদি আসନରେ বসিণ নিশ্চଳ মନରେ প্রথমে পবন নিরোধী যে বিধি মতে ভূত শুদ্ধি 50 বর্ণে দেহ ন্যাস শ্রী গুরু বচনে প্রকাশ বাম পারু সে গুরু থই দক্ষিণে আচার্য বসাই এবেনি করি নমস্কার গঙ্গা যমুনা গণেশ্বর এহাঙ্কু নমস্কার অর্থে মন্ত্রে অক্ষত দেই হস্তে করিব 10 দিগ রক্ষা যে দিগ বন্দী মন্ত্র দীক্ষা পূজার উপহার ভাবে যেবা মিলিব যথা লাভে প্রথমে জল অর্ঘ্য করি শঙ্খে অক্ষত পুষ্প ভরি অর্ঘ্য মেদিনী দ্রব্যমান সে জলে করিব প্রক্ষণ আধার আদি শক্তি ধ্যানে পূজিব নিশ্চল আসনে হৃদয় পদ্ম অধিষ্ঠানে পুষ্পে পূজিব মন্ত্র ধ্যানে ধর্মাদি চতুর চরণে পার্শ্বে আচার্য পরমাণে মধ্যে কমল দଳ যেতে কর্ণিকা কেশর সহিতে সমন্ত্রে রবি সমনଳ পূজিব তৃতীয় মণ্ডল সত্বাদি গুণে ন্যাস করি মধ্যে পূজিব আত্মাচারী চতুর তত্ত্ব শক্তি নব পূজাদি ধ্যানে তা পূজিব কেশর মূলে মন্ত্র স্মরি ধ্যানে পূজিব মন্ত্র ধরি প্রতিমা দেহে নিজ অঙ্গে ন্যাস করিব মন্ত্র ভাগে হৃদয়ে মন্ত্র ন্যাস করি ধ্যানে পূজিব নর হরি অর্ঘ্য চন্দন পুষ্প শুদ্ধি আসন আচমন বিধি ধূপ দীপাদি বিধিমান ভোজন দ্রব্য সমর্পণ অঙ্গ উপাঙ্গ আদি যেতে পূজিব পারিষদ মতে বস্ত্রভূষণ আদি যেতে মন্ত্রে পূজিব শুদ্ধ চিত্তে এমন্ত পূজি নর হরি প্রণাম দণ্ডবত করি কৃষ্ণଙ୍କୁ নমি পুণ পছে ঈশ্বরে নমিব প্রত্যক্ষে
ଧ୍ୟାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶିରେ ଧରି ମନ୍ତ୍ର ହୃଦୟ ପଦ୍ମେ ଭରି ଏମନ୍ତ ନିତ୍ୟ ପୂଜା କରି ଦୃଢ଼ ଭକତି ହୃଦେ ଧରି ପ୍ରତିମା ନ ପାଇବ ଯେବେ ଶୁଣ କହିବା ପୂଜା ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଳ କିବା ଜଳେ ଅଥବା ହୃଦୟ କମଳେ ଯେବେ ନ ପାର ଏତେ ମତ ଗୃହେ ଯେ ଅତିଥି ଆଗତ ତାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ମଣି ପୂଜିବ ଦେଇ ଅନ୍ନ ପାଣି ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରି ଏ ଭବ ଜଳୁ ଯାନ୍ତି ତରି ସୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ ନିରବଧି ହେଳେ ଲଭନ୍ତି ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଏ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରର ବାଣୀ ଏହା ଯେ ଏକାଦଶେ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣେ କରନ୍ତି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ ନୁହନ୍ତି ମାୟା ପାଶେ ଗ୍ରସ୍ତ ଖଣ୍ଡଇ ଭବ ଭୟ ତ୍ରାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣି ତରିବେ ଭବୁ ପ୍ରାଣୀ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାಂ ବୈୟାସିକ୍ୟାಂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ କର୍ମଯୋଗ କଥନେ ପୂଜାବିଧି ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ଚତୁର୍ଥୋଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜବାଚ କହନ୍ତି ସୁକ ମୁନିବର ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପବର ରାଜା ବୋଲନ୍ତି ମନେ ଗୁଣି ମୁନିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିମାଣି ନିର୍ଗୁଣ ନିରଞ୍ଜନ ହରି ଧରଣୀ ତଳେ ଦେହ ଧରି ଯେ କର୍ମ କଲେ ତ୍ରିଭୁବନେ ଯେ ଅବତାର ଯେ ବାସ୍ତାନେ ସେ କଥା କହ ମୁନିଗଣ ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ ମୋ ଶ୍ରବଣ ଏମନ୍ତେ ରାଜା ସାଧୁ କଥା ଶୁଣି ଦ୍ରୁମିଳ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ରୋମ ପୁଲକ କରି ତନୁ ଅଶ୍ରୁ ଗଳଇ ତା ନୟନ ଦ୍ରୁମିଳ ବାଚ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନରନାଥ ଅଶେଷ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ କେ ତାହା ଅନୁମାନ କରି ମୁଖେ କହିବା ଚିତ୍ତେ ଧରି ବାଳକ ସମ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଜଗତେ ଅଛି କେ ବାଜନ ପଣ୍ଡିତ ପଣେ ବାଦ କରି ହୃଦୟରେ ଅହଙ୍କାର ଭରି କହିବ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ବଳେ କେ ଅଛି ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳେ ମୃତ୍ତିକା ଖଣ୍ଡ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଯେ ଗଣି ପାରେ ରେଣୁ ଧରି ସେ କାହିଁ ହରିର ମହିମା ମୁଖେ କହିବ ଗୁଣ ସୀମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗତି ପଞ୍ଚଭୂତେ ଅଂଶେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଗତେ ପଶେ ବିରାଟ ରୂପ ଧରି ଆଦି ଅନନ୍ତ ନରହରି ତିନି ଭୁବନ ଦେହ ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଅନ୍ତ କରେ ପ୍ରଥମେ ରଜ ଗୁଣ ଧରି ବିଧାତା ରୂପେ ଅବତରି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାନା ମତେ ବିଧି ବିଧାନ ବେଦ ତତେ ପାଳଇ ଯଜ୍ଞ ପତି ରୂପେ ଜୀବ ଖେଳଇ ମୋହ କଳ୍ପେ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ତମ ଗୁଣେ ଦହଇ ସୃଷ୍ଟି ସଂହାରଣେ ଯେ ଗୁଣମୟ ନିରାକାର ଏଣୁ ତୃତୀୟ ରୂପ ତାର ପୂର୍ବେ ଯେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାର କୁମାରୀ ନାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଧର୍ମର ପତ୍ନୀ ସେ ଯୁକତେ ବିଷ୍ଣୁ ଯାହାର ଗର୍ଭବତେ ଅରୂପ ହୋଇ ରୂପ ରାଶି ସେ ନର ନାରାୟଣ ଋଷି ତପ
ঘোর বনে বসিলে বদরিকাশ্রমে কল্পে পর্যন্ত তপ করি মন পবন হৃদে ধরি দেখি তাহাଙ୍କ তপ ঘোର স্বর্গে কম্পিলা সোনা শির ভয়ে চিন্তই পুরন্দর নিশ্চয় ঘেনিব মোর পুর ମୋ ପଦ ହରି ବଳେ ବଳେ ଏମନ୍ତ ଭାଳି ସେ ବିକଳେ ବିଚାରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ତପ ସମାଧି ବିଘ୍ନ ଅର୍ଥେ ଉପାୟ କଲା ସଚିପତି ଯେଣୁ ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦମତି କନ୍ଦର୍ପରାଇ ପୁରନ୍ଦର ବୋଇଲା ଯାଅ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ବସନ୍ତ ପବନକୁ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ସଙ୍ଗେ ଚଳ ତୁହି ତୁ ତ ସ୍ୱଭାବେ ମଦ ଗନ୍ଧ ଘେନିଣ ଅପସରା ବୃନ୍ଦ କୋକିଳ ଧ୍ୱନି ଗୀତ ଶୁଣେ ନୃତ୍ୟ କରିବୁ ବିଦ୍ୟମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ମନୋହରି ତପ ସମାଧି ଭଗ୍ନ କରି ବହନ ଆସ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନେ ଏମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରର ବଚନେ ମଧୁର ଧ୍ୱନି ଗୀତ ଶୁଣେ ମିଳିଲେ ନାରାୟଣ ସ୍ଥାନେ ବସନ୍ତେ ପୁଷ୍ପିତ କାନନ ଦେଖି ହରଇ ପ୍ରାଣୀ ମନ କନ୍ଦର୍ପ ନାରାୟଣେ ଚାହିଁ ପୁଷ୍ପକ ଦଣ୍ଡେ ଗୁଣ ଦେଇ ପଞ୍ଚନାରାଚ ଅତିକ୍ରମେ ବିନ୍ଧିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମରମେ ଲଳିତ ବହଇ ବସନ୍ତ ଗଭୀର ନାଦେ ଶୁଭେ ଗୀତ ଦେଖିଣ ତାହାଙ୍କ ଉପାୟ ଧ୍ୟାନେ ଜାଣିଲେ ଦେବରାୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ଭୟ ପାଇ ଚିତ୍ତେ ମୋର ସମାଧି ଭଗ୍ନ ଅର୍ଥେ ଏହାଙ୍କୁ ପେଶି ଉଦବେଗେ ମନ ବିଷାଦେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗେ ଏହା ବିଚାରି ନାରାୟଣ ବୋଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଣେ ଶୁଣ ରଙ୍ଗ ଧରେ ମନ୍ଦେ ହସି ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସୀ ଭୟ ନ କର ତୁମ୍ଭେ ଚିତେ ଉପାୟ କର ନାନା ମତେ ମୋହର ତପ ଭଗ୍ନ କର ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ଡର ଆଜ ତୁମ୍ଭର ଆଗମନ ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ମୋର ସ୍ଥାନ ଏମନ୍ତ କହି ଭଗବାନ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲେ ମୌନ ତା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଗଣ ଡରେ ନମିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୟରେ ଭଏ କମ୍ପନ୍ତି ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏ ଯେ ବିଚିତ୍ର କଥା ତୋର ତୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ବିକାର ଦେହି ପ୍ରକୃତି ତୋତେ ନ ଜାଣଇ ତୋର ଭୟ ଚରଣ ସେବନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗଣ ଯୋଗୀଙ୍କ ହୃଦୟ କମଳେ ତୋର ଆସନ ନିଶ୍ଚଳେ ତୋର ଚରଣେ ଯେ ସେବନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ଜପ ଯଜ୍ଞ ତ୍ୟାଗୀ ଏ ଯେ ହୋଇବ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗୀ ଏଣୁ ଡରନ୍ତି ଦେବଗଣ କରନ୍ତି ବିଘ୍ନ ଆଚରଣ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଭଜନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ ଧୃତ ସମିଧ ବକ୍ଷି ତୁଣ୍ଡେ ଯଜ୍ଞ ଭୋଜନେ ସୁଖେ ଥାନ୍ତି
ତାହାକୁ ଦୟା ସେ କରନ୍ତି, ଯେ ତୋର ଚରଣେ ସେବନ୍ତି, ସକଳ ଧର୍ମ ସେ ଲଭନ୍ତି। ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତେ ସୁଖେ ଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ନ ପୂଜନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦେବେ କୋପ ଭରେ, ବିଘ୍ନ ଆଚରନ୍ତି ତାହାରେ। ଯେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ କିଙ୍କର, ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଦୟା କର। ବିଘ୍ନ ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ନାମେ, ଅନ୍ୟ ସଂସାର ଯାଇ ଭ୍ରମେ। କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଶୀତ ଜ୍ୱର, ଦୁର୍ଜୟ ଶୋକ ଭୟଙ୍କର। ମଦନ ଲୋଭ ଆଦି ଆମ୍ଭେ, ଥାଉନି ରତେ ପ୍ରାଣୀ ସଙ୍ଗେ। ବିଘ୍ନ ଆଚରୁ ଶତ୍ରୁପଣେ, ଯେ ଧର୍ମ କରେ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଆମ୍ଭର ହିଂସା ଏହି ମତ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତୁମ୍ଭର ଭକତ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମ୍ଭେ ଡରି, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବୁ ଯାନ୍ତି ତରି। ବାଛୁରୀ ଖୋଜେ ଜଳ ଥିଲେ, ତାହା ଯେ ସନେ ଲଙ୍ଘି ଭଲେ। ଯେ ଘୋର ତପ ଆଚରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି। କଠୋର ତପ କରି ନାଶ, ସେ ହନ୍ତି କାମ ଲୋଭେ ବଶ। ଛାଡ଼ନ୍ତି ତପ ଧର୍ମ ଭଏ, ପଡ଼ନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମୋହେ। ଏମନ୍ତେ ବହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣେ, ବିଷ୍ଣୁ ସମୀପେ ତତ୍କ୍ଷଣେ। ଅଦ୍ଭୁତ ନାରୀ ରୂପ ରାଶି, ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ ମେଘୁ ଖସି। ସେବନ୍ତି ନାରାୟଣ ପାଶେ, ତା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଗଣ ତ୍ରାସେ। କମ୍ପନ୍ତି ଜୀବନ କାତରେ, ନୟନ ବୁଜି ଦୁଇ କରେ। ସେ ରୂପ ରାଶି ଦେହ ଗନ୍ଧେ, ଆଘ୍ରାଣ କରି ନାସାରନ୍ଧ୍ରେ। ରହିଲା ତାହାଙ୍କର ମନ, ରୂପକୁ ଚାହିଁ ହତ ଜ୍ଞାନ। ମୋହେ ପଡ଼ିଲେ ମହି ତଳେ, କନ୍ୟାଙ୍କ ରୂପ ଗନ୍ଧ ବଳେ। ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି, ରଙ୍ଗ ଧରେ ମନ୍ଦ ହସି। ବୋଲନ୍ତି ବେଦ ଗଣେ ଚାହିଁ, ଭୟ ନ କର ତୁମ୍ଭେ କେହି। ମୋର ନିକଟେ କନ୍ୟା ଯେତେ, ଅଛନ୍ତି ସେବା ଅନୁମତେ। ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ସେବା କର, କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମାଗ ବର। ସେ ଯେବେ ଦିଅନ୍ତି ଏକ ନାରୀ, ତା ଘେନି ଚଳ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ। ସେ ହେଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଳଙ୍କାର, ରୂପେ ମୋହିବ ପୁରନ୍ଦର। ତକ୍ଷଣେ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି, କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଦେ ସେବା କରି। କନ୍ୟାଏ ଲୋଭି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ, ସ୍ୱର୍ଗେ ମିଳିଲେ ଅପ୍ରମାଦେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସମୀପେ ଦେଲେ ନେଇ, ଉର୍ବଶୀ ନାମ ସେ ବୋଲାଇ। ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ପୁରନ୍ଦର, ରୂପେ ମୋହିଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ପ୍ରଣାମ କରି ସଚିନାଥ, କହିଲେ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦେ ତାହା ଶୁଣି, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲା ଚକ୍ରପାଣି। ବିସ୍ମୟ ଛାଡ଼ି ଦମ୍ଭ ମନେ, ରହିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ସ୍ଥାନେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରେଶ୍ୱର, ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ଅବତାର। ପରମହଂସ ରୂପ ହୋଇ, ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନମୟ ଦେହି। ଯେ ଅବା କରେ ଏ ଜଗତେ,
एबे हो शुण एक चिते तृतीय दत्तात्रेय होई ज्ञान मंगल पूर्ण देहि ब्रह्मार मन अवतरी चतुष्नक रूप धरी पुणी ऋषभ अवतार आंभे हो ताहांक कुमर से पुणी हय ग्रीव होई से रूपे वेद उद्धारई मधुकैटभ संहारिले ब्रह्मांकु संकट तारिले पंचम मीन रूप होई धरणी नाव संगे बही प्रलय जले शंखा मारी से रूपे निगम उद्धारी प्रलय वृष्टि जले भासी भूमि पाताले थिला पशी शुकर रूपे धरी हरि भूमि तोलिले दंत परी इंद्र संपद लाभर्थे देव दानव अनुमते गभीर क्षीर सिंधु मध्ये मंदर आणी सुख साधे जले पकान्ते महागिरी हरिता कुर्म रूपे धरी अमृत आदि नाना द्रव्य इंद्र को देले हरि सर्व बक्रे कुंभीर युद्ध काले से हरि रूप अंतराले बक्रे कुंभीर मुंड हाणी गज उद्धारी चक्रपाणी कश्यप ऋषि यज्ञ मेला 60 सहस्र बाळ खिल्या नित्य चालंती वन दांडे काठक बहंती कंधे मुंडे दिने को घेनी एक डाले 60 सहस्र एक मेले बही आणती बाहु बळे बुड़िले गोष्पद सलीले समस्ते होई एक मुख डाकंती नारायण रख देखिण ताहांक विकल दया सागर आदि मूल तक्षणे दिव्य रूप धरी विप्रंकु संकट उद्धारी देव असुर युद्ध काले बासव निज भुज बळे बक्रे छेदिला वृत्र कंध तेणु लभिला ब्रह्मबोध विचारी कला मने दुख डाकिला नारायण रख तक्षणे धर्म रूप धरी इंद्र को संकट उद्धारी भक्त उद्धार हेतु करी नृसिंह हिरण्य संहारी दया सागर दामोदर दान घेनिले तिनि पुर अद्भुत वामन शरीरे मिलिले बळी यज्ञ द्वारे से रूपे मोहि तार मन दाने हरिले त्रिभुवन पादे ताहार शिर चापी पाताल पुरे नेई स्थापी इंद्रर मन कले शुभ सुखे से भुंज दुर्लभ से पुणी भृगु वंशे हरि परशुराम रूप धरी 21 बार कोपे अबनि भ्रमी विश्वरूपे क्षत्रिय कुल संहारण कले अनादि नारायण रावण राम रूपे मारी संकट जानकी उद्धारी
ଧରଣୀ ମଧ୍ୟେ ଯଶ ଥୋଇ ପ୍ରାଣୀ ତରଇ ତାହା ଗାଇ ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଅବତାରେ ହଳ ମୁଷଳ ଧରି କରେ ଘୋର ଦାନବ ଦର୍ପହରି ସୁଖେ ସ୍ଥାପିଲେ ବସୁନ୍ଧରୀ ପ୍ରବୋଧ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାରେ ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତାରୀ ଏ ସଂସାରେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ କଳ୍ପୀ ରୂପେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାରୀ ମହାକୋପେ ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଧରେ ଯେ ହରି ଜଗତେ ବିହରେ କେ ତାର ଗୁଣ କର୍ମ ମୁଖେ ସଂଖ୍ୟା କରିବ ଶତ କଳ୍ପେ କେ ଅବା କହିବ ସଂକ୍ଷେପେ ଭୋରା ଜାତ ହର ସମୀପେ ନାରଦ ବସୁଦେବ ମେଳେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଏ ଷଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନେ ଏକାଦଶ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣି ଛାଡ଼ିବ ମନ ବ୍ୟଥା। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्याम् एकादशस्कन्धे निमिनवविप्रसंवादे नाम 5 अध्याय।